मोदी ने अपने चोण जलसे च मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिता और उन्होंने कहा भी ये जोड़ा इस वे चल रहा नफरत का माहौल ये भारत को बड़े डूंघे किसी खूह वाल जोड़ा धक रहा। मोदी ने कहा सी कि मुसलमानों के कारण हिंदुओं को अपने घर छड्डने पे और ये उन्हें इस तरह कहते कांग्रेस के मैनीफेस्टो बारे उन्हें कहा सी कि जी उसकी हर लाइन देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली है। लोग हुण थक चुके ने हिंदू मुसलमान मुद्दा सुन के हुण इहदा कोई जमीन ते ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिंदा। उन्होंने कहा कि भी इवें लगता है कि भी बीजेपी नूं अपनी आस के मुताबिक जिहड़ा जित का जिहड़ा वो चांस नहीं लगते और इसलिए वापस बीजेपी और मोदी धर्म के एजेंडे ते चले गए हैं और मुसलमानों के खिलाफ जिहड़ा वो बयानबाजी तेज़ कर दी है। मोदी जिहड़ा है वो बीजेपी दियां वोटां दे लई मुसलमान जिहड़े 20 करोड़ ने उन्होंने बाहरों आए लोगों के तौर पर घुसपैठिए के तौर पर प्रेजेंट कर रहे और इसका मतलब ये है कि भी ये एक पूरी डिवाइडिंग लाइन है और उन्होंने कहा भी इसका असर जिहड़ा भारत अगों डिवाइड होएगा। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मोदी वालों अपन चोण सभावां विच मुसलमानों प्रति पुज के नफरत भरिया प्रचार किया जा रहा है। मोदी के इन्हां बयानां दी इंटरनेशनल मीडिया विच खूब चर्चा हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया का इस संबंधी की कहना है वो विचार आप तुहाडे नाल साझे करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बड़े रहना देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्नवाद। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो असी चोणां नूं लैके जो भारत का दूसरा चरण भी वोटां का जिहड़ा वो मुकम्मल होया है लेकिन असी देख रहे हैं भी ज्यों ज्यों ये किते ना किते खदशा बीजेपी का वध रहा है कि लोगों दे विच वो जोश नहीं है जो पहला सी जदों 2019 च इन्हां ने पुलवामा की घटना नूं इस्तेमाल करके लॉबी की जहाँ जिस लैवल के उत्ते अनएम्पलॉयमेंट है दूसरे मसले ने महंगाई है इन्हां दा जिहड़ा चूरन है वो उवें नहीं विक रहा जिवें कदे रामदेव दा विकदा सी। सो इन्हां ने खुल के जिहड़ा मुस्लिम विरोधी लाइन प्रधानमंत्री क्योंकि जे इन्हां दे स्टार प्रचारक कहना होए तो है तो लै दे कि मोदी तो बिना तो उत्थे किसी होर दी हुण औकात ही नहीं है और वो किवें उहदियां सभावां एक एक दिन किन्नियां और जिथे जाता है उदा का फैंसी ड्रैस पाया हुंदा किते बड़ा लड़ छड्डिया हुंदा किते तिरक लाए हुंदे ने और हुण बुढ़ा बनया और उन्हें एक इंटरव्यू च मन्निया भी कि मैं अपने वाल भी और अखां दे भरवटे भी चिट्टे करते हैं बहुत सारे तो काले करते हैं। तुसीं अजकल उहदी शक्ल देखो उन्होंने वो अपने आप को ऋषि प्रेजेंट कर रहा है। ये बिल्कुल इस किस्म का वो हुंदा एक पहाड़ों दे विच भावें इत्थे स्नोमैन करके उन्होंने कहा जाता वैसे विच पर मैनू याद है हिमाचल हिल च दूसरे एक करैक्टर होंदा जिन्हों छलेडा कहंदे ने ते छलेडे बारे ये है कि वो जिद्दां दी मर्जी शक्ल बदल लैंदा। सो उहदे चों आम लोग जिहड़े पहाड़ां 'च तुर रहे हुंदे ने वो कहंदे जी पहलां वो एक ऋषि बन के सामने खड़ा सी फिर वो कोई होर राक्षस बन के खड़ा है तो वो छलेडा कहंदे ने है ना। तो ये इत्थों दे जो स्नोमैन वो डिफरेंट सो जे तुसी उहदी मोदी दी शक्ल उहदे बोलण दा अंदाज दूजा मैं क्या भी वो छलेडा तो पता नहीं घूमदा है कि नहीं आ छलेडा सामने घूम रहा और वो पूरी तरह खुल के और जिहड़ी उसकी खास तौर पर बांसवाड़ा दे विच राजस्थान च उन्हें जिहड़ी नफरत भरी तकरीर की हालां 20,000 तो ज़्यादा कंप्लेन्स आम लोगों ने ईमेल्स राही दूजियां राही उन्होंने जिहड़ा चोण कमीशन है जिहड़ा इन्हां दा ही बनाया होया उन्होंने कीतियां कि भाई ये तो प्रधानमंत्री है वो रिप्रजेंट कर रहा है सारे मुल्क नूं और जो उन्हें कहा पहला मैं उसकी गल करांगा फिर कि भी इंटरनेशनल मीडिया ने किवें इस सारे नूं लिया इस वेले जिहड़ा इन्हां दा जुलूस निकल रहा है इंटरनेशनल लैवल ते वो जो इमेज इन्हां ने फारसिया लैंड ऑफ योगा पीस मिस्टिसिज्म लैंड ऑफ गांधी वो सब टुट गया। एक तो सिखां ने इन्हां दा जिहड़ा भांडा भन दिता ट्रांसनैशनल रिप्रैशन का जो जिक्र होंदा है आम ट्रैवल करते हैं फ्लाई करते हैं तो कोई भी हर एक नूं पता है कि बई इंडिया ने की कीता है और क्योंकि जो सिख गाई वो करके एड्रैस करते हैं तो कई तुहाडे नाल हमदर्दी करते हैं कि भी वट इंडिया इज़ डूइंग। सो मतलब उहदे नाल जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत विढ़ी हुई है और जिवें हुण
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਵੇਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੁਣ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੱਡੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੜਗੇ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਡੀਰੈਲਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੋਨ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਗਏ? ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਖਬਰ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸਵਾੜਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਗੁੱਡਾਵਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ, ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੋਕਲ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੈਬੀਚੁਅਲੀ ਇਸ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਛਾਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 20 ਕਰੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅੱਗੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CIR ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2002 'ਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 668 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 255 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 413 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ 100 ਹੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਅਖਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਵਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਇਨ ਚੀਫ, ਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮਾਰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਿਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 'ਚ RSS ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ RSS ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ RSS ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, TV ਚੈਨਲ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਮ ਅਲੀ
ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਰੂਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਚਲਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਟਰਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ TRT ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਤੇ ਪੀਸ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਟੰਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।